अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हफीज साबरी और तुसी देख रहे हो सज्जाद जानी ऑफिशियल चैनल। और नाजरीन अज एक करंट इशू जिहड़ा कि अजकल हर जुबान ते आया पिया है, हर चैनल ते विखाया जा रहा है, एक बहुत ही क्रिटिकल इशू जिहड़ा कि चंद ही दिनों तो पहलों एक साडे जनाब पाकिस्तान का बहुत बड़ा टिकटॉकर स्टार। नाज़रीन सब तो पहलों तो गल करिए जिहड़े टिकटॉकर ने, माशाअल्लाह पाकिस्तान दे विच एक इनकलाब आया टिकटॉक की शक्ल दे विच। वेखो कि 30 सैकंड्स की वीडियो ने एक बंदा फड़ के उन्होंने दुनिया के आसमान के उत्ते एक सितारा बना के चमका दिता। नाज़रीन इस तरह एक चमकदा होया सितारा जिन्हें बहुत ही चंद ही दिनों के बहुत नाम कमाया, बहुत मुकाम कमाया और पैसा इन्ना कमाया कि छड़ दिओ गल्लां। माशाअल्लाह बहुत सारा पैसा कमाने तो बाद वो नाज़रीन आ गया जे हुण पुलिस के चुंगल दे विच, क्योंकि उन्हें वो पैसा जिहड़ा 2 नंबर तरीके नाल कमाया सी। नाज़रीन साडे नाल मौजूद ने अज दे टिकटॉकर्स जिहड़े साबका स्टार सन, वो जनाब काशिफ ज़मीर साहब। मैं काशिफ लीर नहीं क्या भाई, काशिफ ज़मीर साहब क्या हुआ। और नाजरीन मैं दसदा चला कि साडे नाल मौजूद ने जनाब लुदड़ साहब। मैं जी फड़दा मुंह ये लुदड़े मुंह जा पे सन जी, ये लुदड़ साहब और बहादुर भी ने। इन्हां दे नाल नाज़रीन मैं तुहानूं एक होर शख्सियत का तारुफ करांदा जावां जिहड़े कि साडे मुल्क दे नहीं लेकिन मुल्कों बाहर की पूरी दुनिया दे विच बहुत बड़ा नाम कमाया, बहुत बड़ा मुकाम कमाया। एक ड्रामा पूरी दुनिया दे विच उस ड्रामे ने अपना नाम कमाया अर्तुगरुल गाजी दे नाम तो। ते अज उन्हां दे असल करैक्टर साडे नाल मौजूद ने जनाब इंजल उल्तान, जिन्हां ने अर्तुगरुल दा किरदार अदा किया। ते अर्तुगरुल साहब नूं जनाब इन्हां ने काशिफ ज़मीर साहब ने पाकिस्तान धोखे नाल इन्हां नूं बुलाया और अज सारी कहानी अज तुहाडे सामने खोलांगे। अपना लुदड़ साहब भी दसणगे, काशिफ ज़मीर साहब भी और इंजल उल्तान साहब भी दसणगे। इंजन उल्तान इंजन नहीं करीदा हुंदा। लो जी नाज़रीन हुण असीं अपने सब तो पहलों मेहमान जिहड़े दूसरे मुल्क तो आए इंजल उल्तान साहब नाल गल करने आ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। इंजल उल्तान साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर, आप सुनाए ठीक है। इंजल उल्तान साहब तुसी ये दसना है कि जिहड़ा मामला काशिफ ज़मीर साहब दे नाल तुहाडे ताल्लुकात किस तरह बने, किस तरह तुहाडे नाल ये सारे मामला तय पाए, तुसी किस तरह पाकिस्तान आए, किस तरह तुहानूं बुलाया इन्हां ने? सर बड़ा एक ना मेरे नाल अजीब सानिहा होया वा। ये बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी आ। तरलम तारलम तरलम तारा खालम चलो चल मारा तुम पम तोलर ओरेया। ये की कह गया विच? ये कह रहे जी कि मैं काशिफ ज़मीर तो बहुत खुश है। अच्छा मैं काशिफ ज़मीर तो बिल्कुल खुश नहीं जी। काशिफ ज़मीर एक तुसी कह लो कि फ्रॉडिया इंसान, ये मैंने धोखे दे नाल पाकिस्तान लैके आए ने, मैंने अपने इतमाद दे विच लै लिया, चुंगल च फसा लिया अपने और जाली चैक दे के। मैंने इस तरह लगता सी कि बड़ा अच्छा इंसान है, लेकिन अच्छा इंसान बिल्कुल नहीं। तलकलम तलालम मतन तरौड़ तरौड़ा। हाँ जी तुसी देखो ये मैं ना काम कीता जिहड़ी गल कर रहे। चुप कर, पहले उन्होंने बोल दे, उन्होंने बोल लेंदे, चुप कर जा। लड़ो ना, मेरी गल सुनो। अपना इंजल उल्तान साहब जो तुसी एडी सोहनी पंजाबी बोलदे हो माशाअल्लाह, तुसी मतलब अन्ने कोलों चशमदीद गवाही लई हुंदी आ। सर मेरी सॉरी माफ़ी चाहना वा, इंजन साडे इत्थे गड्डियां दे विच कहीदा वा, लोकां नूं इंजन गड्डी दे विच पाईदा वा। तुहाडा ना इंजन किस तरह पिया? देखो जी साडे तुर्की दे विच ना ते साडे तुर्की च इस तरह के नाम होंगे। अच्छा जी। हलीमा सुल्तान, बामसी, टैटूस, अच्छा अर्तुगरुल। अच्छा माशाअल्लाह इंजल उल्तान। बड़ी गल है। अपना सारा टब्बर विहड़े च लम्मे पै के कीड़ियां चुग रहा हुंदा। मेरा मतलब ये वा कि तुसी जदों अपना काशिफ ज़मीर साहब दे नाल तुहाडा ताल्लुक बनया जी जी, उस तो बाद तुहानूं इन्हां ने किस तरह अपने वो चिंगम च के चुंगल च फसाया? पहली गल मैं तुहानूं थोड़ी क्लीयर करदा। अगे थोड़ी जी ना पाकिस्तान की रिप्यूट इस बंदे ने खराब की है साडे तुर्की दे विच। अच्छा ते उतो तुसी जो एक मिनट सॉरी तुर्की ना कहो, तुर्की कहो। सानू इत्थे ठरकी जिहड़ा ना सीधा सीधा लफ्ज गलत वा। तुर्की तुर्की ठरकी तुर्की नहीं स्पीडी कहो जल्दी। तुर्की बा तुर्की हिंदी व हिंदी वाला। एक मिनट लुदड़ साहब जी, मैं तुहानूं दसदा कि इस बंदे ने जिहड़े मैनूं सुनहरे ख्वाब दिखाए से ना, देखो मेरा जो ड्रामा अर्तुगरुल गाजी पूरी दुनिया के फेम होया, लोगों ने मेरी इन्नी इज्जत मैनूं दी, इन्ना मैनूं नाम दिता। इस बंदे ने पाकिस्तान बुला के मेरा सारा नाम बेड़ा कर करता। जो जो मैं इत्थे सुनिया सिखिया, लोग मैनूं इत्थे जुगतां कीतियां लोगों ने। मैं पिछली सवारी को इन्होंने चने लैके खाता रहा। काशिफ ज़मीर ते मैं इंज करके सुता वा, काशिफ ज़मीर के मोढे ते मैं सिर रखिया तो काशिफ ज़मीर जहाज नहीं सी है। मैं कॉल की, मैं काशिफ कित्थे है? कहता मैं तो थल्ले ही है, मैं तो खलोते जहाज उतर गया सी। कहता वो किहड़ा काशिफ ज़मीर है जिन्हें मैनूं लाहौर दाता साहब लंगर वाली लैन चलाता। एक बंदे ने मैनूं पछाणिया। तो यार
मैं कहना वा भी गोडे ते तेल ला के क्या होंदा आ मेरा पुੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇਗਾ। मैं हैरान हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ सिर्फ ये दसो दिस इज टू मच। दिस इज जी लुदर साहब इनको खुरम सुल्तान तेरी वाकफ है जी। अपना इंजन उल्तान साहब ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਟਿੱਡੀ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਆਣ ਤੇ 11 ਬਾਈ ਬੁਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਟੁਰ ਪਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਫਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਤੁਗਰੁਲ ਗਾਜ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੜਾ ਫੇਮ ਹੋਇਆ। ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ 81-71 ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ 46-42 ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ 54-55 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ। ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਵਾਂ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਟਿਕਟ ਟੁਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਾਇਲਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬੋਲਣ ਡਿਆ। ਟੂ ਮੱਚ ਯਾਰ। ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਣਖ ਵੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇਖੋ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸੋਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਗੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੀ ਅਣਖ ਦਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇੰਜ ਨਾ ਨਕਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਹੋ ਲੁਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਮਾ ਸਹੁਰਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਨ ਡੇ ਜੇ। ਡਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਠੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਗਲਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ 21 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕਾਸ਼ਿਫ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਨਾਲ ਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡੀ ਸਿਉਂਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਬਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਬੂਹਾ ਟੁੱਟਾ ਵਾ, ਪਰਦਾ ਪਾਟਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਜੀ ਕਾਸ਼ਿਫ ਜ਼ਮੀਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਔਰਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਔਰਤੋਂ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕੋ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਪਕਾਉਣ ਡਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆ। ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਛੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਬਲਾਸਟ ਹੋਵਾਂ ਕਰਕੇ ਫੁੱਫੜ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਜ਼ਮੀਰ। यार काशिफ ज़मीर नहीं, मैं काशिफ मुर्दा ज़मीर कमा तो मेरा ख्याल है कि वो बेहतर रहेगा। माशाल्लाह कोकी की क्या तू? मैं क्या बस ठीक है, सही है, ओके है। अच्छा ठीक है। नाज़रीन देखो, एक तो रब इज्जत दिंदा वा और रब इज्जत भी इस तरह दिंदा वा कि पाकिस्तान च एक ऐप आई आ टिकटॉक के नाम की, जिहदे ते 30 सैकंड की तुसी जिथे मर्जी खलोते, भावें मंजी के आले दुआले खलोते हो, किते तुसी वाशरूम च खलोते, बैठक च खलोते, किते तुसी रोटी खाण डे, 30 सैकंड की वीडियो बनाई है, तुसी जनाब अपलोड की, लोग तुहानूं हाय हाय बाय बाय करन लग पे। उस गल तो बाद ऐसे लोग फेम हासिल करके फिर किस तरह लोगों नूं वरगलांदे ने, इन्हां दे बारे च दस्सिया जांदा कि काशिफ बेज़मीर साहब ने लोगों नूं वीज़ियां दे चांसे दिते। उस तो अलावा लोगों नूं झूठा सोना विखा के लोगों के मकानां ते कब्जे कीते। इस तो अलावा मैं तुहानूं की दसां, मैं तो मतलब वो स्यापा करने वाली फुफ्फा ही बन जावां जब तुहानूं दस्सण बह जां। तो मैंने चाह नहीं पिलाई, तू इन्नी तेरे च तफीक हैगी। एक मिनट लुदर साहब जी। तो नाज़रीन मैं फिर जाना वा अपने ਜਿਹੜੇ मेहमान, तो मैं कह नहीं सकता, मैनूं शर्म आ रही है कि मैं किस बंदे का इंटरव्यू लेना चाह रहा। काशिफ बेज़मीर, काशिफ बेज़मीर साहब, मैं तुहाडे कोल सिर्फ एक सवाल करना चाहना। हेलो छड़ दे यार, मैनूं पता वा मैं ना 150 रुपये दी तेनों उतों किन्नियां ही लै देनियां इहदे नाल दियां आ ਜਿਹੜੀਆਂ तू पाई फिरन डया। ये सोना है? ਤੁਹਾਨੂੰ सोने का पता ही नहीं है। अच्छा असल सोना है, सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਖਾਲਸ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 24 ਚੱਕ ਦਾ ਪਤਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੈਰਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ ਵਾ ਸੋਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਘਸਾ ਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਘਸਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਨਕ ਲਾਈ ਹੈ। काशिफ ज़मीर साहब, मैं सिर्फ तुहाडे कोल ये पुछना चाहना कि पाकिस्तान दे विच अगे बहुत सारे मसाइल सन, बहुत सारियां मुसीबतां सन, तुसी लोग एक इज्जत पाते हो पाकिस्तान की आवाम दे कोलों, तो फिर उन्हां लोगों दे नाल ही खिलवाड़ करते हो। क्या जरा बराबर भी तुहानूं मतलब शर्मो हया को गैरत है तुहाडे अंदर? फरीद साहब शर्म तुहानूं होनी चाहिए। तुसी ये गल कीती पाकिस्तान च अगे इन्ने मसाइल ते अगर एक मेरा चला गया तो की गल हुई? मैं तेरा मसाइल जो दुबई नहीं भेजन दिया भी चला गया। मेरी गल सुन, कैसे तेरे सिल्वर के वाल तू ला के आ गया वा सर। जी तुसी दुनिया नूं 2 नंबरी करके विखा रहे हो, तुसी जिहड़ा सोना जाली सोना पा के विखा रहे हो। कौन कह रहा जाली है? मैं कह रहा ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਆ ਕਿੰਨੇ ਆ ਹੈ 6 ਲੈ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਰਕੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੁਰਕੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓਏ ਠੁਰਕੀ ਨਾ ਕਹਿ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੁਰਕੀ ਕਹਿ, ਤੁਰਕੀ।
ਤੁਰਕੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੁਰਕੀ ਬਤੁਰਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਬਸ। ਸਾਡੇ ਤੁਰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ 23 22 23 ਕੈਰਟ ਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਚੈਨਾ ਪਾ ਕੇ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਸੀਨਾ ਤੇ ਸੋਨਾ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਡਬਲ ਸ਼ੇਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਹਨੇਰਾ ਜੇ ਬਲਬ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਚਾਨਣ ਜਾਈ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਅਸਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ, ਦਿਨੇ ਉੱਠਦਾ ਤੇ 골ਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਫ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਲੁੱਧੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ ਫੜਿਆ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ। ਓਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਠੀਪੇ ਪਾਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਠੀਪਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਠੀਪੇ ਵਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਲੁੱਧੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਾਲੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਬੰਦੂਕ ਐਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਠੀਪਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਜੇ? ਠੀਪਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਫੇਰ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਠੀਪੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਠੀਪੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਠੀਪੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਯਾਰ। ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਡਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਪੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਈ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਗੈਰ ਸਮੇਤ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਫੜਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨੇ ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੇਰ? ਮੀਰ ਤਕੀ ਮੀਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਬ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਬ ਦੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ 2-3 ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨੇ ਕਰਾਕਰੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਮੈਂ ਲੁੱਧੜ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਓਨਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ? ਪਲੀਜ਼ ਓਏ ਇੰਜਣ ਆ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ। ਓਏ ਇੰਜਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਇੰਜਣ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇ, ਲਿਖ ਦੇ। ਇੰਜਣ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ। ਇੰਜਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਿਖਾਣਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 100 ਸ਼ੇਰ ਆ। 100 ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਮੀਰ ਤਕੀ ਮੀਰ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਬ ਦੇ? ਸਹੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਬਰੀਕ ਲੱਕ ਵਾ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਹ ਖਾਣ ਡਏ ਆ? ਉਹ ਜਿਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ, ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਜਿਮ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੱਥਕੜੀ ਪਾਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਣਵਾਈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਣਵਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਆ ਮੇਰਾ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਜ਼ਮੀਰ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਔਰ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਈਵਨ ਦੋ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜਣ ਅਲਿਆਣ ਕੀ ਨਾ ਸੀ ਯਾਰ ਤੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਹੋਏ? ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਨੋਕਰ ਦਾ ਕਲੱਬ ਪਾਇਆ, ਇੰਜਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਫੀਤਾ ਕੱਟਣਾ, ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਰਤੁਗਲ ਗਾਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਮਰ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਹਲੇ 8-10 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਾ, ਜਦੋਂ 2-4 ਹੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਰ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦਾ 5 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 2 ਦਾ? ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੰਜਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਆ ਯਾਰ 2 ਦਾ ਹੁਣ 5 ਦਾ 2 ਦਾ 5 ਦਾ ਇਸੇ ਲਈ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨੀਵੇਂ ਚਿੰਗਚੀ, ਸੁੱਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਰਗੇ ਚਿੰਗਚੀ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ। ਓਹੋ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਇਦਾਂ ਲੈਦਾ ਵੀ ਲੁੱਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਸ਼ਿਫ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੀ ਚੈੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਲੀ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਚੱਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, 6 ਚੱਕ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚੈੱਕ ਜਾਲੀ ਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨੀਲੀ ਲਾਈਟ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਚੈੱਕ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੂ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਗਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਥਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਤੇ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਰਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਬ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਹਰਾਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਬ ਕਿ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਲੁੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਤਾ ਅਫਸਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇਸੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਡੁਬੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਤਤਾ ਅਫਸਰ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਬੇਗ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਇੰਜਣ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਚਹਿਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਏ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਣ ਡੇ ਸੀ। ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਨੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਨੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ? ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਹੱਥਕੜੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਥਕੜੀ ਆਪਣੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਰਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਖੁਦਾ। ਓਏ ਇੰਨਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੇ ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਣਾ ਹੀ ਉਹ ਵੇਖ ਭਾਈ, ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਖ ਲੈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਠੀਕ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਠੀਕ, ਫੁੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗਲਾਸ ਵੀ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਦੱਸ ਓਏ ਇੰਜਣ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਖਾਦਾ 3 ਟਾਈਮ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰਤੋਂ ਕੋਲ ਆ। ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਸਲਾਨੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਤੁਰਕੀ 'ਚ ਕਦੀ ਔਲਿਆਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਖਾਦਾ? ਯਾਰ ਔਲਿਆਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਖਾਦਾ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਚ ਦੱਸੋ। ਖਾਦਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਖਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆਈਟਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ ਭੱਲੇ ਖਾਦੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਵਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੱਲੇ ਖਵਾਏ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਭੱਲੇ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ 1 ਪਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ 'ਚ ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ ਦਾ ਪੈਕਟ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਚੂਸ ਕੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਬਰਾਮਦਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਘੜੀ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਨੀ ਇਹ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘੜੀਆਂ, ਇਹ ਉਹੀ ਘੜੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਬਰਾਮਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਤੀਆਂ ਦਾ ਲੋਡ ਕਰਾਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਭਾਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਲੁੱਦੜ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਸ਼ਿਫ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ? ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟੁੱਟਾ ਵਾ ਯਾਰ। ਕੱਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਰ ਲਾਓ। ਚੱਲ ਕੱਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਾ ਲੈ। ਇਹਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਦੇ ਬਸ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼। ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਤੂੰ ਕਰਾਏਗਾ? ਓਏ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਜ਼ਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਜਨ ਉਲਿਆਨ ਸਾਹਿਬ। ਇੰਜਨ ਹੁਲਤਾਨ ਤਾਕਲਰ من تلات المرقد ولا وسر ਕੋਰੇ ਵਸੋਰੇ। ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੰਡੀ ਨਾ ਖੜਕਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੁਜਰਮ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਨਾ 10 ਸਾਲ ਲਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ। ਉਹ 5 ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਲਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਆਜੂ ਖਰਚ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਆਹੋ ਜੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਾਸ਼ਿਫ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਾਡ ਦੇ
ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਖਫੀ ਜੀ ਮਖਫੀ ਜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 17 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜਨ ਉਲੀਆਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਜੈਲਸੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੈਲਸੀ ਨਹੀਂ ਬਾਮਸੀ ਸੀ ਉਹ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਐਂਕਰ ਵਾਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਪਲਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਸੀ ਭਲਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਐਡੇ ਤੱਤੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਿਓਂ ਫੜਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਫੜਿਆ, ਕੇਸ ਭਾਤਾ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਅਗਰ ਲਾਈਫ ਸਿਕਿਉਰ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ ਜਾਲੀ ਸੋਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਟੋਟਲ ਤੋਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1726 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤੀਸਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀਸਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖਵਾਉਣਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ। ਭਾਜੀ ਪਤੀਸਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਟਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਪਾਲ ਵਾਲਾ ਬੂਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਟੰਗਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਥੁੱਕਣਾ ਫੂ ਕਰਕੇ। ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ WhatsApp ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਯਾਰ ਗੁੱਦੜ ਕੀ ਹੈ ਘੜੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਯਾਰ। ਕਿਹੜੀ? ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੇਚਤੀ, ਬਿਆਨਾ ਪੜ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਚੱਲ ਥਾਣੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਕਾਸ਼ਿਫ ਜ਼ਮੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੰਜਨ ਉਲੀਆਨ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਜਾਣਨਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੱਜਾਦ ਜਾਨੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਖਿਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।